روز بخیر بیننده های عزیز آزادی، امیدوارم سلامت هستید و روز خوبی خواهید داشت. سروینوزی روحلو هستم و برنامه نویدی بامدادی را تقدیمتان میکنم. ساعت در دوشنبه 11 و امروز 8 مارت است. روزی مادر را برای همه مادران و بانوان مبارک میگویم و امید میکنم چون بهار همیشه شکوفان و سرسبز باشند. نخست سرخط خبرهای روز. دادسitone که به қаллобӣ айбдор мешуд در دوشنبه боздошт شده است. سازمانی جهانی تندرستی از کشورهای جهان خواست احتیاطکار باشند. مقامی پنجومی ورزشگری توجیک در مسابقه ҷудо در توشکند. مقامات انتظامی سیفالدین بحریدین‌زاده یک مسئول دادسitone ناحیه شاه منصور دوشنبه را که پس از айбдор шудан ба қаллобӣ фирор карда буд боздошт карданд. Як манбаъ аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе гуфт, баҳриддинзода 2 рӯз боз дар боздоштгоҳи муваққатии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ин ноҳия нигаҳдорӣ мешавад. Дар куҷо ва дар чӣ шароит боздошт шудааст, ҳоло дақиқ нест. Додситони кулли Тоҷикистон охири моҳи феврал нисбат ба ӯ бо иттиҳоми қаллобӣ дар ҳаҷми бузург айб эълон кард. Якам соҳбати дигари радиои озодӣ аз мақомоти тафтишотӣ бо шарти зикр нашудани номаш гуфт, ки дар 8 ҳолат ҷабридаҳо шаҳодат доданд, ки баҳриддинзода аз онҳо маблағ ситондааст. Сайфиддин баҳриддинзода моҳи январ ёрдамчии додситони ноҳияи Шоҳ Мансур таъин шуд ва аз ин пеш дар додситони ноҳияи фирдавсии Душанбе кор мекард. Ба гуфтаи мақомот нисбат ба ӯ замоне парванда боз шуд, ки нафаре бо номи Давлатшоҳ Гиёев, як сокини Душанбе, бо гумони талаби пора аз як тоҷир боздошт шудааст. Ин нафар шоҳидӣ додааст, ки ӯ бо супориши баҳриддинзода ин корро анҷом додааст. Яке аз хӯшовандони додситони боздоштшуда рӯзи 7 март ба Радиои Озодӣ гуфт, умедворанд, ки тафтиш одилона мешавад. Додситоне ки вазифаи назорати иҷрои қонунҳоро дар ихтиёр дорад, ниҳоди калидӣ дар Тоҷикистон дониста мешавад ва боздошти кормандони додситонӣ дар ин кишвар хеле кам иттифоқ меафтад. рӯзноманигор ва нависандаи тоҷики муқими Ҳолланд Шаҳзода Назарзода поёни соли 2020 китоби наваш бо забони англисӣ «Бозгашт ба Бухороро» нашр кард. Китобе аз саргузаштҳои духтари ҷавони бузургшуда дар Иттиҳоди Шӯравӣ ва тарбият гирифтаи модаркалони фаҳмидаву фарҳангӣ аз талоши ёфтани посухҳо ба саволҳои зиёди иҷтимоиву фарҳангӣ, хеле хусусиву маҳрамона то масоили сиёсӣ баҳс мекунад. Зимнан Шаҳзода Назарзода 45 сол дошта, зодаи шаҳри Самарқанд, нависанда ва журналисти муқими Ҳолланд аст. баъди таҷрибаи корӣ дар телевизиони Самарқанд ва таҳсил дар Лондон, дар Амстердам муқимӣ шуд ва ҳоло дар радиои Замона ҳам кор мекунад. муаллифи романҳои Синдроми Стокҳолм, Замини модарон, Регистон, Бозгашт ба Бухоро ва маҷмӯи ашъори Сабри санг, Исьёни рӯҳ ва дигарҳо мебошад. аз аввалин блогнависони тоҷик аст, ки роҷеъ ба масоили доғи иҷтимоӣ аз ҷумла мавқеи зан дар оилаву ҷомеа ва мушкилоти дигар навиштааст. дар арафаи рӯзи модар ҳамкорамон Хиромон Бақозода бо Шаҳзода Назарзода суҳбат кард, ки пораи аз онро ҳамроҳ мебинем. ҳуқуқи зан дар оилаву дар назди шавҳар як мавзӯи дигари калидист, ки шумо ба он бисёр вақт муроҷиат мекунед. дар асарҳоятон масъалаи хушунати хонаводагӣ барои бисёр занҳо хос, дарднок ва таҳаммули он ҳам айни замон одат шудааст. чаро ба назари шумо бо гузашти 110 сол аз он ки 8 март ба унвони рӯзи байналмилалии занон шинохта шудааст, ин масъала то ҳол ҳалли худро пайдо накард? من فکر میکنم که ریشه اینها از زمان شوروی شروع می شود، چون زمان شوروی بسیار پروپاگانداهای دامنه‌داری صورت گرفت که روز 8 مارس رو به عنوان روز مادر معرفی کنند و اون اصل اجتماعی اون رو، اصل حق خواهی و برابرخواهی اون رو از زنها گرفتن و اون رو محدود کردن به خانواده و به آشپزخانه که امروز زنها غذا درست نکنن، امروز به زنها هدیه دهیم. اما روز 8 مارس روزی هدیه گرفتن نیست، روزی آن است که زنها به خیابان بروند، از دولت حق خودشون رو بخواهند و از اون محدودیت هایی که جلوی راه اونها رو، جلوی خوشبختی و خوشحالی اونها رو گرفته صحبت کنن، مطرح کنن. زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای که بتواند خوشبخت شود به عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چه کسی دوست شود، با چه کسی دوست نشود، با چه کسی ازدواج کند یا نکند و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد و با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. تا نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته. متاسفانه هزاران میلیون زنها میمیرند و نمیفهمند که انسان بودن و آزادانه زندگی کردن چی هست. این اولین حق انسان است که باید حرف دلش رو بگوید و برای اینکه حرف دل خودش رو گفته یا خواسته خودش رو مطرح کرده نباید سرزنش شود، نباید کتک بخورد، نباید تحقیر شود. این چیزها باید مطرح شوند و دولت باید قدم اول رو بگذارد. بیننده‌های عزیز، شما میتوانید شکل کامل این صحبت را در وبسایت رادیو آزادی و هم صفحه آن در یوتیوب تماشا کنید. سازمانی جهانی تندرستی هشدار داده است که با راه اندازی معرکه واکسینه زنی با ضد کووید 19 محدودیت‌های گشت و گذار نباید کمتر کرده شود، زیرا ممکن است ویروس دیگر باره در کشورهای جهان وسیع پهن شود. عین زمان کرونا ویروس نو در برزیلیا و چندی از کشورهای اروپا بیدادگری میکند و مرگ و میر از آن هم افزوده است. مایک رایان، یکی از مدیران سازمان جهانی تندرستی، گفته است که پاندمی هنوز از مرحله نابودی دور است و اگر کشورهای جهان احتیاط نکند ما شاهد اوج سوم و چهارم برای بیماری میشویم. هشدار سازمان در زمانی است که در امریکا سرعت سرایت سست‌تر شده است و برعکس واکسینه زنی سرعت میگیرد. عین زمان بعضی از ایالت‌ها محدودیت‌ها را برای بهتر کردن فعالیت‌های اقتصادی کمتر کردند. در برزیلیا که این نوی ویروس با سرعت دامن پهن می‌کند، این هفته تعداد رکوردی بیماران و مرگ و میر از کووید 19 ثبت شد. مدیر سازمان جهانی تندرستی اوضاع در برزیلیا را بسیار نگران کننده خوانده و از سرایت ویروس از آنجا به کشورهای دیگری امریکای لاتینی هشدار داده است. مسابقه بین المللی ҷудо که از 5 تا 7 مارت در مجمع ورزشی همو آرینای پایتخت ازبکستان برگزار شد، شام یکشنبه به پایان رسید. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی ҷудо در مسابقه گرند سلم در توشکند حدود 500 ورزشگر از 71 کشور شرکت داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 14 ورزشگر شامل بود. بهترین نتیجه ورزشگران تاجیک در این مسابقه 2 جای پنجم است. در روز اول رقابت‌ها شهباز سید ابراروف در وزن تا 60 کیلو و در روز آخری مسابقه تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در مبارزه برای جای سوم مغلوب شده مدال برنجی را از دست دادند و در نتیجه مقام پنجم را کسب کردند. ورزشگران دیگری تاجیک باشند در دورهای انتخابی شکست خورده از حق ادامه سبقت محروم شدند. منتخب تاجیکستان با 2 جای پنجم در بین 71 کشور در جای 25 قرار گرفت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 9 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب شد. ورزشگران در مسابقه بین المللی ژودو از سلسله گرند سلم که برای بار اول در توشکند دایر گردید صاحب امتیازهای المپی شدند. این چنین به بهترین ها بجز از مدال جایزه های مالی تقدیم گردید. بانک ملی تاجیکستان خوربی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز 8 مارت چنین تعیین کرده است.
бинандаҳои азиз, хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдиматон шуд. матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳфаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. рӯзи хуб бароятон орзу мекунем ва то барномаи дигар худо нигаҳдори ҳар яки шумо.